वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच सानू अज भाई दीप सिंह सिद्धू की जिहड़ी अंतिम अरदास है उन्हां दी आत्मिक शांति लई उहदे बाबत जुड़न का सबब बनिया। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं ये गल उत्थों शुरू करदा जिथे मैनू खत्म करनी सी अज, क्योंकि भाई साहब ने वो गल्लां कीतियां विचारां कीतियां भाई तरलोचन सिंह होरां ने जतेंद्र सिंह होरां ने कि गल शुरू ही असल दे विच इत्थों होनी चाहिए है। मैं अज महाराज की हजूरी दे विच परण करदा कि जो दीप सिंह सिद्धू की सोच सी कि आपस दे विच सानू मिल के रहना चाहिए, ते जदों तक असी सब की मत मिल कीमत पाई, जदों तक साडी सब की मत नहीं मिलती उदों तक कीमत नहीं पैनी। ते मैं परण करदा कि निजी तौर के उत्ते या राजनीतिक तौर के उत्ते कौमीयत के तौर के उत्ते मैं अज तो बाद किसी की विरोधता नहीं करांगा। तुसीं रिकॉर्ड कर सकते हो। इसनूं मैं परणाया रहूंगा। हुण गल करते हैं सोच की। जिहड़ी सोच हुंदी है ना, जिहड़ी साडे निज की कोई गल हुंदी है, निज का वार्तालाप हुंदा जां असीं निजी तौर के उत्ते अपने परिवारां दे विच, तुसीं बीबियां अपने परिवारां दे विच, भाई अपने परिवारां दे विच अपने कारोबार लई जो गलबात वार्तालाप करते हो वो सोच नहीं हुंदी, वो तुहाडा निज का मसला हुंदा। जदों कोई व्यक्ति विशेष ਜਾਂ ਸਾਡੇ कौम के एजेंडे ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ कोई ਸਿੰਘ कोई ਨਿੱਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋਚ ਸਿਮਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ नहीं ਦਿੰਦਾ, जिन्हें साडी होंद दे दुआले वड़िया होया एक घेरा जिहड़ा है वो सिरजना, वो सोच हुंदी है। वो सोच जिवें साहिब सच्चे पातशाह साडे पहले जिहड़े साडे सिख स्कूल दे अध्यापक होए ने, साडे प्रिंसीपल होए ने, साडे पहले गुरु पातशाह होए ने बाबा नानक जी, वो सोच सानू वो दे के गए ने। जिवें असीं आसा दी वार दे विच उहनां नूं पढ़दे आ सुणदे आ, जां असीं जिवें वख-वख थावां दे उत्ते जिवें उहनां ने विचार प्रगट कीते ने गुरु बाबा जी ने अपनी इलाही बाणी दे विच, ਉਹ शब्द साडी सोच घड़दे ने। ਉਹ शब्द सानू अगे समाज दे विच राजनीतिक तौर दे उत्ते साडी होंद दा जिहड़ा घेरा वो स्थापित करदे ने। इस तरीके नाल वो सोच की जदों जदों गल हुंदी है तां वो मेरा ख्याल दे विच जिहड़ा भारत दा उस वेले दा कैपिटलिज्म सी, उस वेले दी सरमाएदारी सी, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ है ना, ਉਹਦੀ दुकानदारी ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਡੇਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ उसनूं सीधी वंगार है वो सोच। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ है ना कि ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ है बाबर नूं जाबर कहण दी जिहड़ी ताकत है, शक्ति है, सोच है, वो धिर तक कदों दी खत्म हो चुकी है ना भारत के नक्शे तो। हुण उस धिर दा स्थान किवें हासिल कीता? ये राजनीतिक गल्लां ने, ये साडी सोच दे विचों आप मुहारे उपजदियां ने। जदों कोई दीप सिद्धू गल करदा जां कोई व्यक्ति विशेष साडी कौम दा एजेंडा लैके सामने आउंदा तां साडे मन दे विच एक सवाल आंदा, असीं एक दूजे नूं पुछदे हां, भाजी ये दीप सिद्धू किवें दा बंदा, ठीक लगदा तुहानूं? जां फलाना किवें दा बंदा? ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਦੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ बिना किसी सबूतों के बिना किसी गलबात के तुसीं एक अजिहा विचार दे दिता जिन्हें अगे चल के उहदा नुकसान कर देना।
नुकसान उस व्यक्ति का नुकसान नहीं करना, एक व्यक्ति के जाण दे नाल इस दुनिया तो, एक व्यक्ति के इस जिहड़ा पंज भूतक शरीर आ ये चोला छड्ड जाण दे नाल की उहदी सोच है जिहड़ी जां उहदा विचार है उहनूं कोई नुकसान पहुंचिया? कदे भी नहीं पहुंचदा। कोई किसी के विचार नहीं खत्म कर सकता है। संत जरनैल सिंह भिडरां वाले एक कोट दे के गए ने सानूं, जिथे दुनिया के बड़े बड़े महान फिलासफर, जिथे जिहड़े मार्टिन लूथर किंग वर्गे जां होर जिहड़े कार्ल मार्क्स वर्गे जिन्हां नूं प्रचारिया जांदा होए ने जां उहनां नूं प्रोजैक्ट किया गया, उहनां तो वड्डा कोट हो गया उहनां दा ओह। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ संत जरनैल सिंह ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਿਤਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ अपनी भाखा दे विच साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ते होर जिहड़ियां साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी बाणियां दे विच सानू दस्सिया, उन्हां नूं सरल शब्दां दे विच सानू समझा गए। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕੇ ਤੱਕ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਾਇਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਖੇੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਖੇੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ
बनौटी प्रभु सत्ता है ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੱਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਭਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛਿਣ ਭੰਗਰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਸਦੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਇੱਧਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੇਰਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਣਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ
कि जिहड़ा तुहाडी होंद अपना घर तबाह करके अपना आप तबाह करके जदों तुहाडी गल करेगा कोई व्यक्ति तां तुसीं किसी अपने खास बंदे नूं जां अपने मिलण वाले नूं ये सवाल नहीं करोगे कि यार जतिंदर सिंह किदां दा बंदा जां भाई तरलोचन सिंह किदां दा बंदा सुरेंद्र सिंह किदां दा बंदा। मैनूं लगदा भी इन्नी तां शर्म हुण आपां नूं आऊगी ते वो सारे सानू जिथे इन्ने अखाण दे के गया कौम नूं अपने भाषणों के राही अपने लाइव इंटरव्यू के राही अपने विचारों के राही मैनूं लगता कि उत्थे वो बोल के नहीं दस के गया। ये दो गल्लां वो जरूर दस गया सानू कि एक असीं ज़ाबते दे विच किवें रहना ते एक असीं व्यक्ति की चोण किवें करनी है, असीं व्यक्ति नूं पछाणना किवें है। वो सोच की गल तो ही असीं किसी व्यक्ति नूं पछाण सकते हैं। जदों जदों कोई खालसा राज की गल हुंदी है जां कोई आज़ाद तौर के उत्ते अगे होकर खालसा राज की गल करन लगदा तां असीं साडे कई विचार बजुर्ग लोग जां भैणां साडीआं जां कोई वो बाहर तो फड़ के कहेंगे नहीं 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 यार 84 दोबारा कराओगे तुसीं ये डरो यार, ध्यान नाल चलो, दिमाग नाल चली दा हुंदा किदां दे विचार ने उन्हां दे। ये जिहड़ा 84 दा डर है, जिहड़ी दहशत है, ये तां सरकार ने साडे एक साइन बोर्ड साडे दिमाग दे विच ला दित्ता कि ऐ सिखा जे तू अपनी होंद की गल करेगा तो तेरा हाल आ किया जाएगा, तेरा जिहड़ा राजनीतिक प्रभु सत्ता का महान केंद्र है उन्होंने ढा दिता जाएगा ते उस प्रभु सत्ता के केंद्र की रक्षा करने वालों इस तरह झूठे मुकाबलियां दे विच गोलियां मार के तशद्दद करके मार दिता जाएगा ते उस राजनीतिक प्रभु सत्ता का जिहड़ा चिन्ह है तेरा ਉਹਦੀ गल करने वाले दियां धीआं भैणां ਉਹਦੀਆਂ मावां दे नाल इस तरह बेपत्ती की जाएगी। उन्हें साइन बोर्ड ला दिता जिवें लाया होंदा ना कि अगे राह बंद है जां वर्कर ने जिहड़े काम कर रहे हैं उस तरह असीं रस्ता बदल लैंदे आ। उस तरह उन्होंने साइन बोर्ड लाया उत्थे ते एक साइन बोर्ड अजिहा भी लाया कि ऐ सिखा जे तू अपनी कौम दे नाल गद्दारी करेगा ते जे तू अपने अपनी कौम के जिहड़े नौजवान ने उन्हां दे खून का जे तू सौदा करना चाहना तो तैनू राज भी दे सकते हैं, तैनू कोई अहदा भी दे सकते हैं। दो साइन बोर्ड लाए ने। सो जिहड़ा बजुर्ग जां जिहड़ी माता जां भैण जां जे कोई पढ़िया लिखा कहाउण वाला बंदा अपने आप नूं साडी बांह फड़ के कहंदा 84 कराएगा दोबारा, तैनू पता नहीं 84 च की होया सी। वो जिहड़ा सरकार ने साडे दिमाग दे विच साइन बोर्ड लाया उहनूं पढ़ के बोल रहा कि अगे रस्ता बंद है, राह बदलना। दीप सिद्धू दे विच इह खास गल सी कि उहने अपने दिमाग दे विचों साइन बोर्ड पट के सुट्टिया सब तो पहला। उसे सिस्टम दे विच रहिंदा होया, उसे प्रोफैशन दे विच काम करदा होया जिहड़ा साडे खिलाफ चल रहा है, जिहड़ा साडे उत्ते हमलावर है, जिहड़ा साडे विरुद्ध संद के तौर के उत्ते वरतिया जा रहा है, उसे सिस्टम के विचों उसे खेतर के विचों उठ के उन्हें उस साइन बोर्ड की पहचान की सब तो पहला। ऐसे करके नौजवान प्यार करता ना, ऐसे करके हर अख रोई है क्योंकि उन्हें वखरी गल की, उन्हें उस माहौल दे विच रह के उस माहौल दे विच विचरदे होए वो गल की जिहड़ी असीं कर नहीं सकते सी। साडे तो कीती नहीं गई, उत्थे कीती नहीं गई। साडे कोल पता तो सी, पता सी कि ये राह बंद किया होया, बोर्ड लाया हुआ सी असीं भी अपने दिमाग दे विच, पर ये उस नौजवान दी उस वीर दी ये विलक्षणता सी। ये सैकेंडरी चीज़ां ने कि वो हले तैयार नहीं सी सरीरक रूप दे विच, चेहरे के रूप दे विच, ये सैकेंडरी चीज़ां ने। थॉट प्रोसैस है जिहड़ा जिथों तुहानूं बांह फड़ के उंगल फड़ के लैके जाना शुरू कर दिंदा, जिथे तुहाडी सोच घड़ी जानी शुरू होंदी है, उस प्रोसैस नूं देखो कि वो कित्थों चलदा होया, किहड़ी बात पाउंदा होया, किस मुकाम ते पहुंच रहा है, उहनूं बुझना पएगा। सो जिथे दीप सिद्धू उस सिस्टम के घड़े हुए तैयार किए हुए साइन बोर्ड नूं पट के बाहर सुट्टदा,
ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਜਲੌ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਦੀ ਤਬੋਲਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸੋਗਮਈ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਐਦਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿੱਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੀਪ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ,
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਉਹ ਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਐਕੂਪਾਈਡ ਵੀ, ਜੂਨ 84 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੋਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ, ਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੀ ਗਨਮੈਨ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਢੱਠਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰਾਣਾ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ
मैनूं लगदा कि उहदी एक एक वीडियो मैं दो दो तीन तीन बार देखी है। ये असीं बाद च करदे हैं सारा कुछ। सिस्टम जिहड़ा है साडे नालों पहलां करदा, सिस्टम साडी अख नूं पहलां पढ़दा, स्टडी करदा। वो सिस्टम ने गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन पहलां कर लिया, असीं हाले कीता नहीं। उन्होंने पता कि साहिब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब दे विच की है, उन्होंने पता, सानू नहीं पता। असीं पिछे जे शक प्रगट किया कि जिहड़ा साहित्य साडा धार्मिक लिटरेचर सिख रैफरेंस लाइब्रेरी दे विचों जून 1984 दे विच उन्होंने चोरी किया भी उहदे नाल छेड़छाड़ करनगे, उहदे च तब्दीली करनगे, पर वो मैनूं लगदा भी कर नहीं सके, हो नहीं सकदी। हाँ, एक गल जिहड़ी मैं नवीं तुहाडे कोल अज कर रहे हैं पहली बार, वो ये है, वो तब्दीली तां नहीं कर सके, पर अपने संस्कृत दे विच ग्रंथ तैयार कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों लैके गल्लां कल नूं तुहानूं ये चीज़ दिखाउण दे लई कि तुहाडे गुरु साहब ने साडे ग्रंथां दी नकल मारी है। ये चीज़ां ये बौद्धिकता के पद्धर ते जदों तुसीं आ जाओगे फिर तुहानूं समझ आउण लग जाणगी, फिर तुहानूं पता लग जाऊगा कि ये सोच दे धार नहीं। हुण जिथे तुहाडी सोच घड़ी गई ना, सोच बन गई, अपने परिवार के बजुर्ग होंदे ने, उन्हां दी सोच हुंदी है, एक सोच हुंदी है। तुहाडे घर दे बाहर जां रसोई दे बाहर लिखण दी लोड़ नहीं हुंदी कि इत्थे जूती ला के आउणा मना है। तुहाडी सोच है, तुसीं ला के ही जांदे हो, तुहाडी सोच है। गुरु घर दे विच तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पैंदी कि इत्थे रुमाल लैके सिर ते आउणा अंदर, क्योंकि तुहाडे विहार च तुहाडी सोच दे विच तुसीं सोच उस सोच दे धार नहीं हो चुके। लिखण दी लोड़ नहीं, वो तुहाडी सोच है। तुहाडे बजुर्ग ने, बजुर्ग सानूं कहंदे हुंदे सी कि पिंड दी जिहड़ी धी है तुहाडी भैण, कुछ कार विहार साडे जिहड़े किरदार घड़े गए उस तरीके नाल, वो साडी सोच है। कि वो सोच जदों साडा बजुर्ग दादा पड़दादा मर गया उहदे नाल खत्म हो गई? नहीं, कदे नहीं खत्म होंदी है। संत जरनैल सिंह की सोच या दीप सिंह सिद्धू के जो विचार ने संतां की सोच कोलों लैके अगे वध रहा, ट्रैवल कर रहा है। वो सोच जिहड़ी है, वो सोच का कित्थे नुकसान कित्थे हो सकता है, सोच का वो भी मैं दसदा। सोच दे विच खड़ोत आ जाती हुंदी है कई बारी। ज्योतिराव फुले होए ने, एक बहुत दलितां दे बहुत वड्डे लीडर होए ने अंग्रेज़ां दे समय। उन्होंने अज भगत रविदास जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा कई थां ते उन्होंने भगत रविदास की बाणी दे विच जिहड़ियां रेवोल्यूशनरी गल्लां ने ना, जद जिवें उन्होंने उस वेले दे आर्यन लोकां नाल ब्राह्मणां दे नाल जिवें युद्ध किया शब्दां दे राहीं, उस सोच नूं लैके संघर्ष शुरू किया ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले ने वो लड़ाई नूं काफ़ी अगे तक लै गया कि अंग्रेज़ां नूं भी उहदी गल सुननी पई बंगाल दे विच। हुण जिथे ज्योतिराव फुले की मौत हो जाती है उत्थे खड़ोत आ गई उस सोच दे विच, क्योंकि होर गल करन वाला नहीं सी हैगा। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਨ ਸੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ज्योतिराव फुले ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਤਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਟਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸੀ ਹੂਬਹੂ ਨਹੀਂ ਪਰਣਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਲੈਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਲਾਨ A ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਲਾਨ B ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ,
ਉਹ ਸੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਮਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਰਨਾ, ਜੂਝਦਿਆਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ, ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਪਲਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਆਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਕੇਰਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ 2 ਟਰੱਕ, ਇੱਕ 7-11 ਤੋਂ 2 7-11, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਘਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਰਨ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।